محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، منبری رسول پر جلوہ فرما حضرات علماء کرام، محترم شورائے عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو۔ کمیٹی والوں کی نظر ہے یہ شعر، اللہ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ خادم بھی حاضر آ گیا، اور یہ نہ سوچئے گا کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سوچئے گا کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا فاروق صاحب ادھر آ جائیے ذرا سا، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، سکون قلب مل جاتا ہے۔ کس بنا پہ؟ ان کے حسن کی بنا پہ نہیں، ان کی تابانائی کی بنا پہ نہیں، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ تسلب کی بنا پہ۔ عالم کا تسلب یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، خود بھی بچا اور لاکھوں کو بچا رہا۔ یہی عالم سبحان اللہ۔ مولانا بشارت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ان کا تسلب دیکھا، سبحان اللہ، تو دل پکار اٹھا، واقعی میں سچا رضوی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمنا تو میری یہ تھی، میں نے کہا تھا مولانا نعمت اللہ صاحب نوری بھی پڑھ لیں، تو مولانا ابراہیم صاحب نے پیچھے سے کہا حق میرا ہے۔ ادھر سے ہمارے ترنم بھائی بہرائچی وہ تشریف فرما ہے، ان کی تمنا تھی وہ بارات والے کچھ اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا بڑی مشکل ہو جائے گی، کس کس کو راضی کیا جائے، کس کو ناراض کیا جائے، تو پھر یہ سوچا گیا کہ لاؤ ہم ہی اپنی روداد غم بیان کر دیں، اس لیے حاضر آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اور 3 تاریخ کو کہاں پر ہے؟ جگوئے شریف۔ ہاں پوسٹر بھی آ گیا ہے۔ 3 کو انشاءاللہ بقیہ جو یہاں کمی رہ جائے گی وہاں پہ 13/3 کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پیا کے سامنے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو گنبد مبارک، یہ دیکھو بارہ دری، یہ دیکھو غلام گردش، یہ دیکھو آستانہ، سبحان اللہ، یہ دیکھو درگاہ، سبحان اللہ۔ اور غلام سامنے حاضر، سبحان اللہ۔ ہر ولی ہمارا ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، چاہے چشتی ہو، چاہے سوروردی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے جہانگیری ہو، چاہے ابو العلائی ہو، کوئی بھی ہو، سبحان اللہ وہ ہمارا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 ان آستانوں کو سلامت رکھے۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے آیا اور ایک شعر آپ حضرات کی نظر کر دوں آغاز سخن سے پہلے، خوب اطمینان سے سنو، اور تشنگی رہ جائے تقریر کے بعد پھر بیٹھ جاؤ کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں سمجھایا جائے۔ یہ تھوڑی ہے تقریر کے بعد پھر بیٹھو، کتاب کون سی ہے، صفحہ کون سا ہے، مکتبہ کون سا، جو بات رہ جائے بعد میں معلوم۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس ایک شعر آپ کی نظر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کیا بات۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔
اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے. آمین. اور یہ اتفاق سے سلیم بالکل سامنے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے. اللہ ان کی حاضری کو مولا قبول فرما لے اور ان کی ساری پریشانیاں مولا دور فرما دے. اللہ اللہ. کل امبرناتھ گئے تھے، آج یہاں گئے، تو میں جب مبارک پور اشرفیہ میں علماء کی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، پڑھا کچھ نہیں، جو پڑھا تھا اپن وہ بھی بھول گئے. درسگاہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، درسگاہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑی اس وقت کھوپڑی میں تھی کہ شاعری کرو شاعری کرو. مبارک پور اشرفیہ کا بچپنے کا دور تھا، تو سلیم اپنا تخلص رکھا تھا. وہ آج سے 25 برس پرانی بات یاد آ گئی. تخلص اپنا سلیم رکھا تھا، اور غالباً میری ماضی کی ڈائری میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، سلیم آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا. سلیم آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی آباد کرتے ہیں. لہذا آج ہماری گفتگو بھی اسی پر ہوگی. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ لڑائی میں 100 مل جاتے ہیں لڑوانے والے. ہے کوئی جو محبت کو محبت سے جوڑ دے؟ ہے کوئی محبت کے زخم پر مرہم رکھ دے؟ کوئی نہیں. جھگڑا کیا ہے؟ بس اسی بات کو سمجھ لو، بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ذرا زور سے کہہ دیجئے اللہ اللہ. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت. ذرا زور سے کہہ دو. اسی لیے ناگپور میں جب پہنچا تو وہاں مجھے یہ نعرہ ملا، اور میں اب جہاں بھی جاتا ہوں وہاں یہ نعرہ لگوا دیتا ہوں. اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، کچھ کہنے کو نہیں. اللہ اللہ. ایک آدمی کہتا ہے کھڑے ہو کر عشق و محبت، عشق و محبت. پورا مجمع کہتا اعلی حضرت، اعلی حضرت. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ ان کے دامن کرم کے سائے میں رکھے اور انہی کے دامن کرم کے سائے میں اٹھائے. وہی اعلی حضرت محی دین و ملت فضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے پکار کے اعلان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا ذہن دے رہے ہیں، کیا فکر دے رہے ہیں، کیا قانون بتا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں آقا تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس ڈورے کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ تو گنگناتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا.
اللہ اللہ. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ تم آپ حضرات کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ غریب نواز کا مستانہ, غریب نواز کا دیوانہ, غریب نواز کا پروانہ, غریب نواز کا عاشق بغیر تمہارے بلائے آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میں نے پوچھا حضرات تو انہوں نے بتایا آج میرے محلہ میں کہ غریب نواز کا حکم یہ ہے کہ میرے زائر جو آ رہے ہیں انہیں نعت پاک سناؤ. سبحان اللہ. یہ کام ہے. 3 دن پیلی بھی شریف کے اندر قیام رہا حضرت کا. سبحان اللہ. اور نعت پاک پڑھی اور اس کے بعد اللہ اللہ کی جو رقم ملی ایک زائر کو دے دی, کہنا کسی سے نہیں لو رکھو. دوسرے زائر کو دے دی, کہنا نہیں کسی سے لو تم روکو. اور جب ہم نے معلوم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نے جس زائر کو پیسے دیے تھے اس کے پاس واپسی تک کا کرایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا عالم. سبحان اللہ. اور 3 دن قیام قبرستان میں, قیام قبرستان میں. اللہ ان کے فیوز کمالات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ بہت کہا لوگوں نے, میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت کمرہ بھی ہے, پنکھا بھی ہے, گرمی کا زمانہ, مگر نہیں, اپنا کمبل اٹھایا اور جا کے قبرستان میں لیٹ گئے کہ یہیں آنا ہے لہذا پہلے سے دوستی کر لو. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ جھوم کے درود پاک سنا دے. اللہم صلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ دودیا گنبد تصور کرو اجمیر مولا, یہ دودیا گنبد, یہ سنہرا کلش, یہ جنتی دروازہ, دائیں دیکھو تو گلاب, بائیں دیکھو تو گلاب, سرہانے دیکھو تو گلاب, پیتیانے دیکھو تو گلاب, غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب, کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب, جدھر دیکھو گلاب. ذہن میں سوال آیا غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں ہے, جوئی نہیں ہے, یاسمن نہیں ہے, سنوبر نہیں ہے, بیلا نہیں, جدھر دیکھو گلاب. ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے جواب آیا ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز. چلو نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, چلنے والوں چلو. جانے کا کرایہ ادریس رضا کا, آنے کا کرایہ ادریس رضا کا, کلمہ پڑھنا کام تیرا. یہ کاسر گوڑا شریف ہے, وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں ہے جس کا نام ہے اندھیرا اجالا. کیا نام ہے؟ اندھیرا اجالا. یہ ہے کاسر گوڑا شریف, چک منگلور سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر, کہنا چاہیے وہاں سے کاسر گوڑا شریف. اللہ اللہ. کیا نام ہے گاؤں کا؟ اندھیرا اجالا. میں بڑا پریشان. اللہ یہ کون سا نام ہے؟ یہ کون سا نام ہے؟ بڑے نام سنے, نوگواں سنا, سادی پور سنا, مدن پورا سنا, کرلا سنا, کمانی سنا, یہ نیا نا اندھیری بھی سنا. اندھیرا اجالا. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو. اللہ والا دنیا سے جا رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرما دیا انشاءاللہ اندر بھی اجالا باہر بھی اجالا, چراغ کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ. آج چلو, ہر گھر میں اندھیرا, ہر دکان میں اندھیرا, سڑک پہ اندھیرا, راستے میں اندھیرا, جدھر جاؤ اندھیرا, بورچے خانے میں اندھیرا, آنگن میں اندھیرا, راستے گلیوں میں اندھیرا, مگر آستانے پہ جاؤ اللہ والے کے, جو آستانہ اندھیرے اجالے کے نام سے مشہور ہے, اتنا اجالا ہے کہ آرام سے قرآن شریف پڑھ. اللہ اللہ. یہ دیکھیے
उजाला और अंधेरा हजरत ही के आस्थाने के नाम से मशहूर। आराम से बैठिए, किताब पढ़ना है तो किताब पढ़ लीजिए, पंसूरा पढ़ना है तो पंसूरा पढ़ लीजिए, कुरान शरीफ पढ़ना है तो कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, बस 10 फीट के अंदर अंदर, 10 फीट के, और 10 फीट से आगे बढ़े अंधेरा। अल्लाह जहन में सवाल आया, हुजूर ये नई करामत का क्या राज है? तो उनकी रूहानियत ने जवाब दिया, इदरीस रजा, वो कौम आ रही है जो नबी के नूर होने से इनकार करेगी, लिहाजा हमने बता दिया मदीने वाले की तो बड़ी शान है, उसका उम्मती कह दे तो कब्र में भी उजाला हो और बाहर भी उजाला हो। ये है गुरसाएगंज। कौन सी जगह है? गुरसाएगंज। उससे आगे जाइए तो कमालगंज है, और कमाल की बात, हर दरगाह पे देखो चराग जल रहा, हर दरगाह पे देखो चराग जल रहा, हर मजार पे देखो चराग जल रहा है। और अब चराग का टाइम खत्म हो गया तो लोगों ने बत्तियां लगा दी, बत्तियां जल रही। वो वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर हजरत का आस्थाना है, इक्का वगैरह तांगा वगैरह जाता है, पुराना कच्चा रास्ता है, आस्थाना। हजरत जब जाने लगे तो इरशाद फरमाया कि हमारे मजार पे चिराग नहीं जलेगा, हमारे मजार पर चिराग नहीं जलेगा। उनका हुजूर क्यों? बोले अरे हमारे सामने कैसे चिराग जले? क्या बात है, हमारे सामने कैसे चिराग जले? आज चलो मेरे साथ, जाने का किराया मेरा, आने का किराया मेरा, कलमा पढ़ना काम तेरा। इधर आस्थाना है मौलाना फारूक साहब, इधर आस्थाना है, वहां चिराग जल रहा है, उधर आस्थाना है, वहां चिराग जल रहा, और सरकार के आस्थाने पे जैसे चिराग जलाओ वैसे बुझ गया। सुभान, जैसे जलाया वैसे बुझ गया, जैसे जलाया वैसे ही बुझ गया। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? यानी बता दिया ओ जालिम वहां भी नबी के इख्तियार का इनकार कर रहा है। नबी का उम्मती अगर जुबान से कह दे कि चिराग नहीं जलेगा तो सुबह कयामत तक कोई माई का लाल चिराग नहीं जला सकता। ए प्यारे, किधर जा रहा है? ख्वाजा का दामन थाम ले, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। बात याद आ गई, ये जन्नती दरवाजा, ये गरीब नवाज का आस्थाना। हुजूर शेर सुन्नत हाजिरी दे के आए थे तो इत्तेफाक से स्टेशन पे मिल गया वो टंगे पजामे वाला। पूछा कहां से? तो हजरत ने बताया हाजिरी दे के आ रहा हूं, जन्नती दरवाजे से भी निकले। बोले, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर जन्नती दरवाजे से भी निकला। पूछा इसका क्या मतलब? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम जन्नती हो गए, जहन्नम हमारे ऊपर हराम कर दी गई। इतना सुनना था, उसने सर सूंगा, बाजू सूंगा, कलाई सूंगी, घुटना सूंगा, पैर सूंगा और जूता सूंगा। अल्लाह अल्लाह, खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह, मैं सोचने लगा हजरत शेख सुन्नत अली रहमा आपकी हाजिर जवाबी तो बड़ी मशहूर थी, इतनी देर क्यों लगा दी? जैसे ही उसने सवाल किया था जवाब मिल जाता, जैसे ही सर सूंगा था वैसे ही जवाब दे देते, इतनी देर क्यों लगाई? उनकी रूहानियत ने जवाब दिया, इदरीस रजा वली के दुश्मन को जूतों तक पहुंचाना था कि जहां हमारा जूता है वहां वली का
दुश्मन का सर है। अब खड़ा हो गया, कहा मौलाना हमने हदीस पाक में पढ़ा है कि जन्नती के जिस्म से ऐसी खुशबू निकलेगी कि मार रास्ता गूंजेगा, मीलों का कहना रास्ता महक उठेगा। मैंने आपका सर सूंगा, मैंने आपकी बाजू सूंगा, आपकी कलाई सूंगी, घुटना सूंगा, पिंडली सूंगी, पैर सूंगा, जूता सूंगा, कोई खुशबू ना आई। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था कि वो आला हजरत का वो मजहर, उनका नूरे नजर बरजस्सा इरशाद फरमाते नाबकार, एक ही हदीस पढ़ी है, दूसरी हदीस नहीं पढ़ी है। आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नमी के ऊपर जन्नत की खुशबू हराम कर दी गई। तू जहन्नमी मैं जन्नती, तुझे जन्नत की खुशबू कैसे मिल जाएगी? सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। किधर जा रहा है प्यारे, किधर जा रहा है? आजा इधर गरीब नवाज का दामन थाम ले, आजा इधर गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता हो जा। ये 786वां उर्स था। कौन सा उर्स पाक था? 786 उर्स पाक था। 2 साल पहले अल्लाह अल्लाह जाने वाले गए और बहुत से ऐसे थे जो पैदल गए और पैदल चलने के बाद उनके पांव में छाले पड़ गए, आबले पड़ गए। तो वो दीवाना गुनगुनाने लगा, मस्ताना कहने लगा, रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाई दिल में बसने वालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाई दिल में बसने वालों ने। ये गरीब नवाज का आस्थाना है, ये सुनहरा कलश है। आओ आओ, ये 15 गालिबन जमातुल उखरा है। पाली के प्रोग्राम के सिलसिले में जाना हुआ तो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी, पहला काम नियत और इरादा यही था। आला हजरत ने फरमाया जब कहीं का सफर करो तो वहां पे जो आस्थाना है उसकी नियत कर लो, तो तुम्हारा जाना भी सवाब होगा, तुम्हारा आना भी सवाब होगा। और अगर विसाल हो गया तो सीधे चले जाओगे। अल्लाह वाला कहेगा मेरे यहां आ रहा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो पूना जाओगे तो क्या भंगार न खरीदोगे? पूना जाओगे तो क्या अल्लाह लोखन न खरीदोगे? मगर नियत ये करो कि हम हजरत कमर अली दुर्वेश के आस्थाने पे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो तुम्हारा जाना भी सवाब और आना भी सवाब। उसी वक्त की बात है, मैं आस्थाने पे हाजिर हुआ तो देखा कि एक नौजवान 18 साल की उम्र पाक है और आंखों पे पट्टी बनी है। हजरत सैयद फरीदुल हसन साहब किबला गद्दी नशीन अजमेर मौला से पूछा, हुजूर ये बच्चे की पट्टी कैसे बंधी है, ये कैसे बैठा रो रहा है? सरकार ने इरशाद फरमाया ये गोरखपुर मोहल्ला रेती चौक का रहने वाला है, इसके माँ बाप और इसका खानदान पूरा वहाबी है। ये बच्चा इत्तेफाक से इसकी बीनाई चली गई, इसके ऊपर जादू कर दिया गया। तो इसने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे अजमेर शरीफ भेज दो। मैंने सुना है ख्वाजा की बारगाह में बीमारों को शिफा मिलती है। मैंने सुना है ख्वाजा की बारगाह में नामुरादों की मुरादें पूरी होती हैं। मैंने सुना है ख्वाजा की बारगाह में गरीब को मालदार बना दिया जाता है। लिहाजा ख्वाजा जब सबका भला करते हैं मेरा भी भला कर देंगे। माँ बाप वहाबी थे, बदबूदार वहाबी थे, उनका क्या कहता, क्या बक रहा है? ये शिर्क है और बिदित है, ये हराम है और नाजायज है। अजमेर जा रहा है, अरे मांगना है खुदा से मांग ले। अरे अजमेर जा रहा है, ये शिर्क है। अरे वो तो मिट्टी का ढेर है। लड़के ने कहा नहीं, मिट्टी का ढेर नहीं, मेरे गरीब नवाज का आस्थाना है। अरे माँ बाप मेरे जवानी पे तरस खाओ, मुझे अजमेर शरीफ भेज दो। माँ बाप से जिद की, खानदान वालों ने कहा ठीक है जाओ। अल्लाह अल्लाह। अगर गरीब नवाज ने तुम्हें आंखें दे दी, अगर गरीब नवाज ने तुम्हें आंखें दे दी तो हम सब लोग कलमा पढ़कर सुन्नी बरेलवी हो जाएंगे, देवबंदियत से तौबा कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह। लिहाजा 15 दिन हो गए इसको आए हुए फिरोज को। अल्लाह अल्लाह। और अब आलम यह है कि 95% रोशनी आ गई, 95% रोशनी आ गई है, सिर्फ 5% है। गरीब नवाज ने सुभान अल्लाह करम फरमाया और बिशारत अता फरमाई कि रोजा रखो और रोजे इफ्तार के लिए मेरे मदार शरीफ के फूलों से इफ्तार करो, खाने में मेरे लंगर खाने का दलिया खाओ। सुभान अल्लाह। अब नतीजा ये हुआ कि हाजिरी देके मैं वहां से वापस यहाँ आया। नूर मोहम्मद भाई के यहाँ कयाम था। 5 दिन गुजरे थे कि अचानक रिसीवर की घंटी बजी। मैंने उठाया, पूछा कौन? तो मालूम अजमेर शरीफ से सैयद साहब किबला पूछ फरमा रहे। मैंने सलाम अर्ज किया, पूछा हुजूर क्या बात? फरमाया खुशखबरी सुनाना, इसलिए मैंने फोन किया। मैंने पूछा हजरत क्या बात? फरमाया वही गरीब नवाज की बारगाह में जो गोरखपुर से बच्चा अफरोज आया था, मोहल्ला रेती चौक का फिरोज, वो बच्चा जिसकी 95% रोशनी आ गई थी, आज गरीब नवाज ने करम फरमा दिया और उसकी मुकम्मल रोशनी आ गई और पट्टी खोल दी गई, पट्टी खोल दी।
پٹی کھول دی گئی. اب ماں باپ نے خاندان والوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے کہا غریب نواز ہم بڑے اندھیرے میں تھے. اللہ اللہ, جب نبی کے پیارے شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ ہندوستان, ہند کے راجا, فاتح کشمیر. اسی لیے کہتا ہوں پیارے دامن تھام لو. یہ ہے اللہ اللہ, دادر اسٹیشن کھڑے ہوئے ہیں, مولانا فاروق صاحب بھی ہیں, مولانا نعمت اللہ صاحب بھی ہیں, مولانا کشمیری صاحب بھی ہیں. اللہ اللہ, فقیر آپ کا خادم بھی ہے. اچانک ٹکٹ لے کے پہنچے تو نہ 2 ٹائر میں جگہ, نہ 3 ٹائر میں جگہ, نہ اے سی میں جگہ, نہ اے سی فرش میں جگہ. اللہ اللہ, مولانا فاروق صاحب نے کہا کہ کہیں جگہ نہیں ہے. میں نے کہا مولانا تھوڑی دیر کی اجازت دیجئے تو میں خود دیکھ لوں. مولانا نعمت اللہ نوری صاحب بولے بھیا نہیں مانتے تو آپ بھی دیکھو. میں اے سی کمپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا اور فرسٹ اے سی کے اندر جا کے کیا دیکھا کہ ایک کہنا چاہیے کتا برتھ پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے. میں باہر آیا اور میں نے کہا مولانا نعمت اللہ نوری یہ کیا ظلم ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, یہ 3000 روپے کا ٹکٹ ہے اور ہم باہر کھڑے ہیں, ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہے اور اے سی وہ بھی فرسٹ اے سی کے اندر, کتا برتھ پہ ٹھاٹ سے لیٹا ہوا ہے. اللہ اللہ, یہ کیا ظلم ہے بمبئی کی دنیا کے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے. تو مولانا نعمت اللہ صاحب نوری نے فرمایا ادریس رضا آپ نے کتے کو تو دیکھا, کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا. میں نے کہا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا, کیا بات صاف کہیے. تو فرمایا ادریس رضا چونکہ کتا مایاوتی کا ہے لہذا جہاں مایاوتی رہے گی وہیں اس کا کتا رہے. میں نے کہا مولانا نعمت اللہ صاحب نوری 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل, لاکھوں بار بلا تشبیہ بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے. ارے جب مایاوتی اپنے کتے کو نہیں چھوڑ سکتی تو سرکار غوث ہم جیسے غلاموں کو کیسے چھوڑ سکتی. تو جس اسی لیے کہتا ہوں پیارے, ارے ان کی بات کر رہے ہو, ان کی تو بعد میں پہلے اپنی بات کر لے. علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو. اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ علماء دین کو استقامت علی الحق عطا فرمائے, اور اگر کوئی مولوی سے غلطی ہو گئی تو مولا اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ, اس لیے کہ ان کے پیچھے پوری قوم آ رہی. ان علماء کرام سے پوچھو. اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا, جب تک میرا ایک امتی ہے قیامت نہیں آئے گی. جب تک میرا ایک امتی ایمان والا ہے قیامت نہیں آئے گی. ذرا دیکھو اس تھوڑے سے شامیانے کو روکنے کے لیے ایک کھمبا یہ ہے, ایک کھمبا یہ ہے, ایک کھمبا وہ ہے, ایک کھمبا وہ ہے, 4 کھمبے لگائے گئے ننھے سے شامیانے کو روکنے کے لیے. مگر ذرا دیکھ تو اپنی طاقت. سرکار نے یہ نہیں فرمایا داڑھی والا امتی, نماز پڑھنے والا امتی, زکات دینے والا امتی, حج کرنے والا, ایمان والا امتی. اے میرا بھولا سرکار کا چاہنے والوں, امتی کی طاقت کا یہ عالم کہ ایک امتی پوری قیامت روک لے. جب امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آقا کی طاقت کا کیا عالم ہے. اللہ اللہ, یہ کہتے ہم جائیں گے نہیں. کنہوں نے کہا تھا؟ ان داڑھی والے وہابیوں نے کہا تھا اجمیر اور کلیئر اور بہرائچ جانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے یا کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے. سوچا تھا معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ, کہ داڑھی والا وہابی نہ جائے گا تو بھیڑ کم ہو جائے گی. غریب نواز نے بتا دیا اگر داڑھی والا وہابی نہ آئے گا تو چوٹی والا ہندو آئے گا اور بھارت کی حکومت لے کے جائے گا.
اللہ اللہ، وہ ہے آستانے پاک۔ بات آ گئی ہے حضرت سرکار سیدنا میر خواجہ بندگی میاں میٹھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا خادم خط بنا رہا ہے، اتنے میں کچھ مخلوق خدا جا رہی ہے، چلو جے ہو بالے میاں کی، جے ہو بالے میاں کی، جے ہو سید سالار مسعود غازی کی۔ خادم جو خط بنا رہا تھا اس نے فوراً اس طرح رکھ دیا، کہا حضور اب مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جاؤں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، جب ہم چلیں گے تو ساتھ میں چلنا، ہم چلیں گے ساتھ میں چلنا۔ کہا ٹھیک ہے، اب خط بنایا مکمل، اور اس کے بعد یہ قافلہ جاتا رہا، عرس مبارک شروع ہو گیا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے۔ اب خادم نے پھر عرض کیا حضرت مخدوم پاک سے، حضرت مخدوم میٹھوی سے، حضور کب جائیں گے؟ اللہ اللہ، تو فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا حضرت آپ جاؤ نہ جاؤ مجھے پہنچاؤ، آپ جاؤ نہ جاؤ مگر مجھے پہنچاؤ، اس لیے میں آپ کی بنا پہ رکا تھا، قافلے تو سب جا چکے، اب اکیلے تنہا میں کیسے جاؤں گا، اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، جب بزد ہو گیا تو سرکار نے ایک تحریر لکھی اور لکھنے کے بعد اس کو دی۔ فرمایا زنجیری گیٹ پر گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو ہمارا یہ خط دے دینا، اور اس کے بعد جو جواب دیں وہ لے کے چلے آنا۔ اس کے بعد فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد سر پہ سے ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو بہرائش شریف میں تھے، آنکھیں کھولی بہرائش شریف میں تھے۔ اللہ اللہ، اب وہاں ادھر ادھر گئے، اللہ اللہ، اس کے بعد یاد آیا کہ میرے حضرت نے ایک پرچہ دیا تھا کہ زنجیری گیٹ پر گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو ہمارا یہ خط دے دینا، لہذا چلو یہ خط ان کو دے دیا جائے۔ آپ وہاں سے چلے زنجیری گیٹ پر آئے تو دیکھا گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے موجود ہے، سلام کیا، دستبوسی کی، ان کو وہ رقعہ دیا، حضرت نے رقعہ پڑھا، مسکرائے، اور اس کے بعد نیچے جواب لکھا، لکھنے کے بعد دے دیا، فرمایا لو یہ اپنے حضرت کو دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت کو دے تو دوں گا، مگر جاؤں گا کیسے؟ اپن کی جیب خالی ہے، کچھ ہے نہیں۔ فرمایا آئے کیسے تھے؟ بولے میرے حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کری، ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی تو بہرائش شریف میں تھا۔ لہذا حضور فری میں آیا ہوں، فری میں جانے کا ارادہ ہے، اپن کی جیب میں کچھ نہیں، اتنا سننا تھا۔ فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کری، سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو امیٹھی میں تھے۔ اللہ اللہ، اب پہنچے حضرت کے پاس، اللہ اللہ، فرمایا حاضری دیا ہے؟ کہاں حضرت حاضری تو دے آئے، ہم سب جگہ گئے، تالاب پہ گئے، مسجد میں گئے، خانقاہ میں گئے، مگر ہماری بالے پیا سے ملاقات نہیں بھئی، بالے پیا سے ملاقات نہیں بھئی، پتہ نہیں کہاں پردے میں رہے، لہذا گئے تو مگر پیا نہیں ملے۔ اللہ اللہ، حضرت سرکار مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں مخدوم میٹھی، اللہ اللہ، میں نے آپ کو ایک رقعہ دیا تھا اور کہا تھا زنجیری دروازے پہ گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو یہ رقعہ دے دینا، وہ دیا؟ بولے ہاں حضرت میں نے رقعہ دیا، اس کو پڑھا، وہ مسکرائے، اس کے نیچے کچھ لکھا، یہ ہے رقعہ حضرت، یہ ہے رقعہ۔ فرمایا جن کو تم نے یہ میری تحریر رقعہ دیا تھا وہی تو بالے میاں تھے، وہی تو بالے میاں تھے۔ اللہ اللہ، فرمایا حضرت کیا لکھا تھا؟ فرمایا یہ ہماری ان کی باتیں ہیں، تم کیا کرو گے؟ مگر خادم منہ لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو قریب ہوتے ہیں ان کا نہیں بابا مجھ کو تو بتا ہی دو، مجھ کو تو بتا ہی دو۔ کہا نہیں تمہاری ضرورت نہیں، کہا نہیں سرکار مجھے بتا دو، ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ اللہ اللہ، کیا لکھا تھا؟ اس لیے کہ حضرت نے جب پڑھا تو مسکرائے، اور آپ نے جب پڑھا تو آپ مسکرائے، تو کم سے کم میں بھی تو مسکرا لوں۔
مجھے سنا دو کیا لکھا تھا، کیونکہ میں تو ظاہری طور پہ بے پڑھا ہوں. اللہ اللہ اتنا سننا تھا. حضرت مخدوم امیٹھی ارشاد فرماتے ہیں فقیر نے بالے میاں کو یہ تحریر کیا تھا، حضرت یہ گرمی ہے، یہ جیت کا مہینہ ہے، یہ تپش ہے، یہ لو ہے، کیوں مخلوق خدا کو پریشان کرتے؟ چلو بہرائچ چلو، چلو بہرائچ چلو، چلو بہرائچ چلو. روک کیوں نہیں دیتے؟ روک کیوں نہیں دیتے؟ بولے پھر حضرت نے کیا جواب لکھا؟ حضرت نے جواب یہ لکھا حضرات آپ کو اپنا حجام اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا کہ آپ کو اس کی بات رکھنا پڑی، اس کا دل توڑا نہیں اور بہرائچ بھیج دیا. جب آپ اس کا دل نہیں توڑ سکتے تو اتنی مخلوق خدا کا دل میں کیسے توڑ دوں گا؟ اسی لیے عرض ہے پیارے، کدھر جا رہا ہے؟ بزرگوں کا دامن تھام لے، بزرگوں کا دامن تھام لے، بیڑا پار ہو جائے. ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی. اللہ اللہ، اور پھر پڑھ لو عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ایک عورت آئی حضرت مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں، حضور ایک تعویذ دے دو، بڑیا ناک میں دم ہے. اللہ اللہ، کیا بات کہا؟ ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے میری، اور اس کا جو شوہر ہے، میرا جو داماد ہے، بڑا نالائق ہے، مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا، کپڑا بھی نہیں دیتا، ناک میں دم ہے، سرکار کرم کر دو. حضرت نے فرمایا کیسا تعویذ دے دوں؟ مارنا چھوڑ دے، ایسا تعویذ دے دوں کھانا دینا شروع کر دے. کہا نہیں. کہا ایسا تعویذ دے دوں رہنے کے لیے مکان دے دے. کہا نہیں. اللہ اللہ فرمایا پھر؟ کہا ایک تعویذ. کیا کہا؟ زور سے بولو. مرض اتنے تعویذ. اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ اب مولانا نے پوچھا، مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ نے، کون سا تعویذ دے دوں؟ فرمایا ایسا تعویذ دے دو کہ محبت ہو جائے. اللہ اللہ، حضرت نے ایک تعویذ لکھ کے دے دیا محبت کا، تسخیر کا. لے کے گئی، 15 دن کے بعد آئی اور آنے کے بعد کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا ہے، 111 روپیہ انعام یہ آپ کا ہے. اللہ اللہ، یہ رومال آپ کا ہے، یہ سوٹ آپ کا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت بڑا کرم ہو گیا، اب تو دنیا بدل گئی، اب کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کو بھی دے رہا ہے، رہنے کو فلیٹ بھی دے دیا ہے، باقاعدہ ماہانہ تنخواہ پیسے بھی باندھ دیے ہیں، اور کہہ دیا کسی نے آنکھ اٹھائی تو آنکھ پھوڑ دوں گا، کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دوں گا، کسی نے زبان چلائی تو زبان کھینچ لوں گا. نقشہ ہی بدل گیا. اب بھی نہیں سمجھے گا. بولا مسلمان تو کب سمجھے گا؟ مرض اتنے تھے، مگر جب محبت ہو گئی تو سارے امراض دور ہو گئے. 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل. ٹھیک ہے مرض بہت ہے مگر آگے بڑھ، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کر لے، آقا سے محبت کر لے تو سارے مرض دور ہو جائیں گے اور جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا. اللہ اللہ، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بات آ گئی تو سنتے چلو. یہ حضرت سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوچے مقدسہ ہیں، جلوہ گر ہیں. اللہ اللہ، سرکار کے مہمانوں کا کھانا پک رہا ہے، سرکار کے غلاموں کا کھانا پک رہا ہے. اتنے میں بلی دوڑتی ہوئی آتی ہے، باورچی کا دامن کھینچتی ہے. اللہ اللہ، باورچی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بلی ہے، مار کے علیحدہ کر دیا. پھر کھانا پکانے کے لیے سالن تیار کر رہا ہے، پھر بلی آئی اور بلی نے دامن کھینچا. اللہ اللہ، پیچھے مڑ کے باورچی نے دیکھا بلی ہے، پھر جھٹکا دے دیا، اس کو دور کر دیا. اللہ اللہ، پھر باورچی سالن پکانے لگا، پھر بلی آئی، اس نے دامن کھینچا. 3 مرتبہ جب یہ ہوا اس نے زور سے جھڑک دیا، کیا کر رہی ہے؟ اللہ اللہ، تیسری مرتبہ بلی نے ایک چھلانگ لگائی اور اسی دیکھ کے اندر کود کے ٹھنڈی ہو گئی. اسی دیکھ کے اندر کود کے ٹھنڈی ہو گئی، جان دے دی. باورچی دوڑا ہوا حضرت کی بارگاہ میں پہنچا. حضور آپ کے
प्यारे दरबार में रहने वाली, आपके दरे पाक पे पलने वाली वो बिल्ली आपकी, उसने 3 मरतबा मेरा दामन खींचा, दामन खींचा, दामन खींचा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। चौथी मरतबा अचानक उसने छलांग लगाई और वो देख के अंदर चली गई और वहीं मर गई। अल्लाह अल्लाह। हजरत ने इरशाद फरमाया, बिल्ली को निकाल के इधर लाओ। अल्लाह अल्लाह। उस बिल्ली को निकाला गया, हजरत की खिदमत में पेश किया गया। हजरत ने इरशाद फरमाया, बावर्ची जरा देख उलट के उसके अंदर देख क्या चीज है, उसके अंदर देख क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह। अब बावर्ची ने देख को उल्टा और जब देखा तो उसके अंदर नाक पक रहा था, इतना बड़ा सांप। अल्लाह अल्लाह। हजरत ने इरशाद फरमाया, बावर्ची तूने नहीं देखा, तूने नहीं देखा, मगर मेरे टुकड़ों पे पलने वाली बिल्ली ने देख लिया कि ये नाक पक रहा है और मेरे आका के मेहमान खाएंगे तो मर जाएंगे। वो तुझे बार बार समझा रही थी, बार बार समझा रही थी और तू समझा नहीं। तो बिल्ली ने कहा कि मैं बचूं, मेरे सरकार के मेहमान मर जाएं, ये गवारा नहीं। बिल्ली ने अपनी जान दे दी, मेरे मेहमानों को बचा लिया। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दे, ऐ भोला मुसलमान, ऐ नावाकिब मुसलमान, जरा देख, सरकारे मखदूमे समना की बिल्ली को ये गवारा नहीं कि सरकार के गुलाम मर जाए। जब बिल्ली को गवारा नहीं तो आका को कैसे गवारा होगा? अल्लाह अल्लाह। लिहाजा बुजुर्गों का दामन थाम लो, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सदर मोहतरम को दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। इनका क्या नाम है सदर साहब का? छेदी साहब। अल्लाह खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह अल्लाह। और छेदी साहब के बच्चे की शादी है। क्या है? जोर से बोलो, बस 2 मिनट में समझा दूं आपको अलिफ बेते करके। और उसके बाद उन्होंने दावतनामा आपके पास भेज दिया कि मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर, मेरे शहजादे की शादी है, आप उसमें तशरीफ लाएं। अल्लाह अल्लाह। दावत कार्ड आया, आपने लिया, घर पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी बेगम से कहा कि कल हमको जाना है मदनपुरा, शादी है छेदी साहब के शहजादे की, लिहाजा हमारी दावत है, खाना ना पकाना, हमको जाना है। अल्लाह अल्लाह। अरे मेरा भोला मुसलमान जरा गौर कर, आपने कारण रखा जेब में और सो गए, है ना भाई? सुबह जल्दी उठा देना, मुझे जाना है बारात में, बोलो यही है ना? और उधर जरा मदनपुरा देखो, वहां का क्या आलम है जहां बारात जाना है। अल्लाह अल्लाह। वो रात भर जग रहे हैं। बावर्ची से कहा देखो सालन नमक में तेज, अल्लाह अल्लाह, सालन में नमक तेज ना हो जाए, जरा देखो जर्दे में मीठा कम ना रहे। टेंट वाले से कह दिया कुर्सियां 200 की जगह 500 लगा दो, हो सकता है बाराती कोई ज्यादा आ जाए तो कोई बैठा न रह जाए। एक अजीब हंगामा, रात भर तैयारी हो रही है। आपने कारण रखा, ठाठ से सो गए आराम से। सुबह उठे, गुस्ल किया, कपड़े पहने, दूल्हा के साथ बारात के साथ चल दिए। अल्लाह अल्लाह। अब जब वहां पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, तो सबको कुर्सियों पे बिठा दिया गया, नाश्ता दिया गया, उसके बाद खाना खिलाया गया। फिर आते हैं समदी साहब, छेदी साहब से पूछते हैं भाई कोई खाने से रह तो नहीं गया, कोई खाने से रह तो नहीं गया? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं रह गया है। अल्लाह बचाए, नाजायज होना अपनी जगह है, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि बाजे वाले रह गए। क्या कहा? बाजे वाले रह गए। तो समधी क्या बोले? उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी खिलाओ। बोलो बाजे वालों को दावत मिली थी? नहीं। उनको कार्ड मिला था? नहीं। दूल्हा के साथ गए थे। अब उन्होंने भी खाना खा लिया। फिर समधी आए और आने के बाद पूछा भाई कोई रह तो नहीं गया, जरा बताइए छेदी साहब। तो उन्होंने कहा कि वो बस का ड्राइवर रह गया है, जीप का हमारा ड्राइवर रह गया। बोले उसे भी बुलाओ और खिलाओ, उसे भी बुलाओ और खिलाओ। अब उनको भी बुलाया गया, उनको भी खिलाया गया। पूछा कोई रह तो गया नहीं गया? बोले नहीं, कोई नहीं रह गया। ऐ बोलो मुसलमान, ये छेदी का लड़का दूल्हा बना दुनिया का। क्या बात है? तो जाना फ्री, आना फ्री, मुर्गा फ्री, जर्दा फ्री, कोरमा फ्री, कुल का कुल
छेदी के लड़के की बारात का आलम है, और आखिरत में अहमदी मुख्तार दूल्हा होंगे, सैयदुल अबरार दूल्हा होंगे, अल्लाह के हबीब दूल्हा होंगे। अल्लाह अल्लाह। यहां ये दूल्हा है, वहां अल्लाह के हबीब दूल्हा होंगे। कलमा पढ़कर नमाजें पढ़ के आप सो रहे हो, मगर जन्नत को सजाया जा रहा है, हूरों को सजाया जा रहा है, गिलमा को सजाया जा रहा है कि मेरे महबूब की बारात आने वाली है। तभी तो आला हजरत सरकार पुकार उठे, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादी है। अल्लाह अल्लाह। ऐ भोला मुसलमान किधर जा रहा है, ऐ नावाकिब मुसलमान किधर जा रहा है, इधर आ इधर आ। आज ये लिखता है इस किताब के अंदर, माअल्लाह जिसका नाम मोहम्मद याली, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये किताब तक़वीतुल ईमान है, इसके अंदर लिखा माअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअल्लाह सुम्मा माद। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, चलने वालों चलो। दूर नहीं है बड़ौदा, यहां से चंद किलोमीटर के फासले पर है। 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर का फासला होगा। बड़ौदा का शहर है। हजरत सईदना बिलाल हफ्सी जो सरकार के प्यारे सहाबी हैं, उनकी 18वीं पीढ़ी के शहजादे हैं। हजरत सईदना कुतुबुद्दीन शाह बादशाह बिलाली रदी अल्लाह तआला का आस्थाना है। इसी साल की बात है, मास्टर प्लान चला, दुकानों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, लोगों की कहना चाहिए छज्जों को तोड़ा गया। और जब उस आस्थाने के करीब पहुंचे, फीता डाला तो 3 फीट मजार शरीफ की बाउंड्री सड़क के अंदर थी। लोगों ने कहा इसको भी तोड़ा जाएगा। मुसलमान निकल आए कि बाबा यहाँ पे इसको ना तोड़ो, हिंदू यहाँ आते हैं, सिख यहाँ आते हैं, पंजाबी यहाँ आते हैं, ये तो हर मजहब वाला यहाँ आता है अलावा वहाबी के, हर मजहब वाला आता है, लिहाजा ये धार्मिक चीज है, इसको ना तोड़िए, तोड़ना है हमारा मकान तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कानून सबके लिए यकसा है। बहस हुई, शाम हो गई, चले गए। वो गए आस्थाने पे, हाजिरी दी, रोए और अर्ज किया सरकार ये क्या हो रहा है। जब सोए तो रात में हजरत सईदना कुतुबुद्दीन बादशाह बिलाली तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया क्यों घबराता, कुछ नहीं होगा, क्यों घबराता है, कुछ नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि फिर दूसरे दिन आए, फिर शाम हो गई, बात और बहस के अंदर चले गए। तीसरे दिन आए, 14 मुहर्रम की तारीख है, इसी साल का वाकया है। नोट करने वालों नोट कर लो, लिखने वालों लिख लो, याद करने वालों याद कर लो। डीएम भी आ गए, एसपी भी आ गए, सिटी मजिस्ट्रेट भी आ गए, सीआरपी को भी बुला लिया गया, अल्लाह अल्लाह पीएससी को बुला लिया गया, लगा दिया गया कि अगर कोई बलवा और फसाद हो तो ये लोग मौजूद रहे। अब इधर से मुसलमान भी निकले हैं, आंखों में उनके आंसू है, चेहरा उतरा हुआ है। अजीबी आलम है कि मजार शरीफ को तोड़ा जाएगा। दिन के 12 बड़े हैं, 14 मुहर्रम की तारीख है, इसी साल का वाकया है। बिल्डोजर को चाबी दे दी गई सिटी मजिस्ट्रेट ने कि तुम बिल्डोजर बढ़ा के इस बाउंड्री को तोड़ो। अब चाबी लगाने के बाद वो बिल्डोजर चला कि इससे पहले के चले, जमीन हिली। देखने वालों ने क्या देखा कि एक अचानक एक झटका आया और 3 फीट मजार शरीफ पीछे हट गया। अब जब ये आलम देखा तो एक अजीब आलम हो गया। डीएम ने अपनी टोपी उतारी, मजार शरीफ पे रखा अपना टोप और कहा बाबा हम गलती पे थे, हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अरे 1300 बरस का जमाना बीतने के बाद जब उम्मती की हयात का ये आलम है तो मदीने वाले की हयात का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हैं गरीब नवाज के दीवाने, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहता हूं प्यारे, प्यार कर ले, यार कर ले, बेड़ा पार कर ले। अल्लाह अल्लाह, प्यार कर ले, यार कर ले, बेड़ा
पार कर ले। अल्लाह अल्लाह। पीराने पीर, पीरे दस्तगीर, मीरे मीरा, शाह जीला, हुजूर गौसे पाक अपनी खानकाह शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा है। अल्लाह अल्लाह। क्या बताऊं, ना बताऊं तो मुश्किल है, बता दूं तो मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। सरकार के प्यारे गुलाम मौजूद हैं। एक मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर आपके मुरीदों में उलमा भी हैं, मशाइख भी हैं, गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, औताद भी हैं, अफराद भी हैं, और आपके मुरीदों में गुनाहगार भी है, चोर भी है, डकैत भी है, राहजन भी है, शराबी भी है, जुआरी भी है। अल्लाह अल्लाह। सरकारे गौसे पाक मेरे मीरा शाह जीला हुजूर बड़े पीर साहब इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुरीदों में जो गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, औताद हैं, अफराद हैं, बुजुर्गान दीन हैं, वो अब्दुल कादिर के लिए बनाए गए हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, और मेरे मुरीदों में जो गुनाहगार, सियाकार, खताकार हैं, उनके लिए अब्दुल कादिर बनाया गया रदी अल्लाह। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्लाह अल्लाह। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह अल्लाह। बात आ गई। अल्लाह अल्लाह। दीवानों की तो बात अलहदा होती है। हजरत अहमदाबाद शरीफ है, हजरत सैयदना मूसा सुहाग रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है। अल्लाह, लोग आए कि बाबा दुआ कर दो बारिश हो जाए। इरशाद फरमाया हमारी उसकी चल रही है। अल्लाह अल्लाह। हमारी उसकी चल रही है। अब क्या चल रही है? मोहब्बत चल रही है। सुभान अल्लाह। एक जुमला इरशाद, लोगों ने अर्ज किया हुजूर बड़ी परेशानी है, बड़ी मुसीबत, सरकार करम फरमा दी। आपने इरशाद फरमाया नहीं मानते तो लो देखो, आपने अपनी चुंदरी को उतारा, दुपट्टे को उसको धोया, और धोने के बाद धूप में डाल दिया। डालना था कि चारों तरफ से बादल आ गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह। इरशाद फरमाया ना देखो, मैंने कहा था मेरी चल रही, वो मेरी चुंदरिया सूखने नहीं देगा, मेरी चुंदरिया सूखने नहीं देगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर आए हुजूर बहुत बारिश हो गई है, बहुत ज्यादा पानी हो गया, अब तो सैलाब का अंदेशा है, सरकार करम फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। तो फिर हजरत दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मौजूद करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ भोला मुसलमान, जरा देख तो इस जहाज को देख ले, किधर जा रहा? अपनी निगाहों से इस जहाज को देख ले। जहाज खुद नहीं जा रहा, 250 को उड़ा रहा, 250 को साथ में लेके उड़ा रहा है। अल्लाह अल्लाह। वो 250 वालों जो 250 बैठे, क्या उनके पास पर हैं? क्या उनके पास पेट्रोल है? क्या उनके पास डीजल है? कुछ नहीं है। ये किसने बनाया? ये एक अंग्रेज ने बनाया। ये एक अंग्रेज ने, अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? एक अंग्रेज जहाज बना दे तो जहाज तना ना उड़े, 250 को लेके परवास कर जाए। अल्लाह अल्लाह। तो ये अल्लाह वाले जिन्होंने सुभान अल्लाह अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के लिए कुर्बान कर दिया, तो फिर इनकी ताकतों का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए, इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए। तो वही बात अर्ज कर रहा था। फिर आए हुजूर बहुत बारिश हो गई, सरकार करम फरमा दी। हजरत सैयदना मूसा सुहाग रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाया, तुम नहीं मानते हो तो देख लो। उसके बाद चुनरिया उतारी, उतारने के बाद धोने बैठ गए। जैसी धोने बैठे फौरन बादल छटे, सब आसमान साफ हो गया, सूरज निकल आया। फरमाया वो मेरी चुनरिया धुलने नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह। ये है अल्लाह वालों की मंजिल। इसीलिए प्यारे अर्ज और गुजारिश है कि बुजुर्गों का दामन थाम लो। ये किताब तक़वीतुल ईमान है। अल्लाह अल्लाह। इसका मुसन्निफ मौलवी इस्माइल देलवी है, लिखा है मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद, ये लिखा हुआ है। और सफा नवासी इसी तक़वीतुल ईमान पर लिखा है, जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। माअज़ल्लाह। अपने मौलाना के साथ मुजाहिद इस्लाम भी है, आलिम रब्बानी भी है, मौलाना भी है, शाह भी है, मोहम्मद इस्माइल शहीद है। अल्लाह अल्लाह। और सरकार के नाम के साथ न हजरत है, न हुजूर है, न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ऐ बोला मुसलमान किधर जा रहा है? बुजुर्गों का दामन थाम ले, बेड़ा
पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्गों के साए में आ जाओ। इसीलिए सुभान अल्लाह, आला हजरत अज़ीम बरकत अलैहि रहमतुर रिदवान की बात याद आ गई। मेरे आकाए नेमत मकान में तशरीफ फरमा है। इतने में कुछ लोग हाजिर हुए, अर्ज किया सरकार दुआ कर दो बारिश हो जाए। आला हजरत सरकार ने हजरत मलकुल उलमा अली रहमा से इरशाद फरमाया, मौली साहब जरा हिसाब लगा के बताओ बारिश कब होगी। उन्होंने हिसाब लगाया, अर्ज किया हुजूर 2 महीने तक बारिश नहीं हो सकती। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया, मौली साहब जुमला गलत। कहा हुजूर ये हिसाब रखा हुआ है, जहां गलती हो बता दिया जाए। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया, हिसाब सही है मगर जुमला गलत है। कहा हुजूर ये तो और फलसफा समझ में नहीं आया कि हिसाब सही जुमला गलत, अगर जुमला गलत तो हिसाब भी गलत, हिसाब सही जुमला गलत। सरकार ये क्या बात है। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह मौली साहब क्या बज रहा है। अर्ज किया हुजूर 12 बज रहे हैं। कहा आप 12 कब बजेंगे। कहा 12 घंटे के बाद 12 बजेंगे। इतना सुनना था। आला हज़रत सरकार उठे और उठने के बाद घड़ी को खोला, दोनों सुइयों को घुमाया और 12 पे कर दिया। कहा मौली साहब क्या बज गया। अर्ज किया हुजूर 12 बज गई। कहा कानून तो ये था, दस्तूर तो ये था, उसूल तो ये था कि 12 घंटे के बाद 12 बजे, मगर हमारे मन में आया तो हमने अभी 12 बजा दिए। ये घड़ी हमारी बनाई हुई है और ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए बनाई है। अगर अल्लाह का हबीब चाहे तो अभी बादल उठे और अभी बारिश हो जाए। इतना जुमला जुबान पाक से निकला कि चारों तरफ से बादल आए, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आशिक ने पुकार के कहा, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के वहबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हम ये सुन्नत आला हजरत, सानी अज़ा बैरूने मस्जिद, जुम्मा के दिन दिलवाई मुजद्दिद, सुन्नत मुर्दा कर दी जिंदा, हम ये सुन्नत आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आफते जाने वहाबियत। अल्लाह अल्लाह। मगर जहन में सवाल आया, हुजूर ये जो मुरीदीन आए थे ये इल्म नुजूम नहीं जानते, सितारा नहीं जानते, बुर्ज नहीं जानते, इन जो आए थे दुआ कर दो बाबा बारिश हो जाए, आप हाथ उठा के दुआ कर देते बारिश हो जाती। ये इतनी तफसील जो है ये जहन में बोझ हो रही, हुजूर ये क्या बात है, इसमें क्या हिकमत है। जहन में बात आई कि गुंबदे मुबारक से जवाब आया, इदरीस रजा हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिनका उटंगा पजामा है, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, जिनकी जुबान पे कलमा है, जो अपने आप को यजीदी कहना चाहिए नहीं कहते मगर यजीदी है, वो वहाबी देवबंदी जो कहते हैं कि इमाम आली मकाम करबला में अगर ताकत वाले होते तो पानी मुहैया कर लेते। लिहाजा बता दिया, अगर इमाम का चाहने वाला बरेली में आला हजरत बैठ के कह दे तो कानून बदल जाए, दस्तूर बदल जाए। जब हुसैन के चाहने वाले की ताकत का ये आलम है तो इमाम आली मकाम की ताकतों का क्या आलम। अल्लाह उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में सुलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। शर्त यह है प्यारे, आप कहते हो सुन्नी मगर वहाबी से दूर रहो तभी सुन्नी हो। अल्लाह वहाबी से दूर रहो तभी सुन्नी हो। उठाओ जरा अल जमियत नंबर देखो, उठाओ जरा अरवाह सलासा चलो देखो। मौली कासिम नौनथवी जब चलने लगे बोले मुझे लखनऊ की ककड़ी खिला दो, ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। वो बोले कासिम नौनथवी अल्लाह अल्लाह लखनऊ की ककड़ी मंगा दो, ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। हुसैन अहमद अजुद्दिया बाशी बोले हमें लाहौर से सिरदा मंगा दो, लाहौर का सिरदा खाऊंगा तो मरूंगा। मरने का टाइम था, इन्होंने सिरदा पुकारा। उठाओ अल जमियत नंबर देखो, उठाओ अरवाह सलासा देखो। उन्होंने कहा लखनऊ की ककड़ी मंगा दो, लखनऊ की ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। इनके लिए लखनऊ से ककड़ी मंगाई गई, उनके लिए लाहौर से सिरदा मंगाया गया। अल्लाह अल्लाह, मैं सोचने लगा आखिर ये माजरा क्या है। इनके लिए लखनऊ से ककड़ी मंगाई जा रही है, उनके लिए लाहौर से सिरदा मंगाया जा रहा है। इन्हें कलमा शरीफ याद ना आया, दुरूद शरीफ याद ना आई, आबे जमजम याद ना आया, और सूरह यासीन याद ना आई। मरने के टाइम भी ककड़ी पुकार रहा है, मरने के टाइम लाहौर का सिरदा पुकार रहा। ये तेरा मौलवी है, ये तेरा पीर है, ये तेरा मौलवी है। मगर जब अल्लाह अल्लाह मैंने जब जहन में सवाल आया तो करबलाए मुकद्दस से जवाब आया, इदरीस रजा इसने हमारे खिचड़े को नाजायज कहा है, इसने हमारी फातिहा को शिरको बिदत कहा है, इसे मालूम है हमारा वहां भी सब बंद हो जाएगा, हमें जहन्नम में बंद होना है, लिहाजा जो कुछ खाना पीना हो यही खा लो। उसने कहा लाहौर का सिरदा मंगा दो, इसने कहा लखनऊ की ककड़ी मंगा दो। ये तुम्हारा पीर है और ये हमारे आला हजरत। आखिरी टाइम आया,
मुरीदों को बुलाया, इरशाद फरमाया कलम लाओ, कागज लाओ। कलम लाया गया, कागज फरमाया लिखो हमारी कब्र इतनी गहरी हो कि हम उसमें आराम से खड़े हो जाएं। मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर इतनी गहरी जब कब्र खोदी जाएगी तो लोग पूछेंगे आखिर इतनी गहरी कब्र क्यों खोदी जा रही है, इसमें क्या राज है? तो हुजूर क्या जवाब देंगे? आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं फकीर जिंदगी भर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता रहा, उसके जवाब पर दलीलें पेश करता रहा। कल कब्र में जब अल्लाह का हबीब आएगा तो मैं बैठा कैसे रहूंगा? मैं खड़े होकर अर्ज करूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, वो आला हजरत है कि भारत में रहे तो दर्स ताज़ीम मुस्तफा का दर्स देते रहे, और कब्रिस्तान जा रहे हैं तो ताज़ीम मुस्तफा का दर्स देते हुए जा रहे हैं। ये तेरा पीर है कि मरने के टाइम लकड़ी ककड़ी मांग रहा है, मरने के टाइम लाहौर का सिरदा मांग रहा है, उसके लिए सिरदा मंगाया किया गया, इनके लिए लखनऊ से ककड़ी मंगाई गई। ये तुम्हारे पीर है। अब आओ जरा देखो, नबी के बारे में तो लिख दिया माअज़ल्लाह के मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। ये किताब तक़वीतुल ईमान है। अल्लाह अल्लाह, आज कोई आदमी को कोढ़ हो जाता है, डॉक्टर कहता है इस कोड़ी का गिलास अलहदा कर दो, इस कोड़ी का पलंग अलहदा कर दो, इसकी प्लेट अलहदा कर दो, इसका गद्दा अलहदा कर दो, इसकी चारपाई अलहदा कर दो। तो नारायण नगर का बंबई का रहने वाला कोई आदमी डॉक्टर से ये नहीं कहता डॉक्टर साहब आखिर आप, उसके भी दो आंखें हैं मेरे भी दो आंखें हैं, उसके भी दो हाथ हैं मेरे भी दो हाथ हैं, वो मेरा मामू है वो मेरा चचा है, आखिर पलंग उसका अलहदा क्यों कर दूं, उसकी प्लेट अलहदा क्यों कर दूं, उसका गिलास अलहदा क्यों कर दूं? फौरन उस पर अमल किया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोढ़ लग जाए, कहीं ऐसा ना हो हम भी कोढ़ी हो जाए। अरे मेरा भोला मुसलमान, अगर कोढ़ लगेगा और ईमान के साथ दुनिया से गए तो खुदा की कसम जन्नत में जाओगे, मगर वहाबियत वो कोढ़ है, देवबंदियत वो कोढ़ है, मौदूदियत वो कोढ़ है कि अगर ये कोढ़ लग गया तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा उस कोढ़ी से दूर रहो। ये देखिए किताब अशरफुस सवाने है, मुसन्निफ का नाम ख्वाजा अजीजुल हसन है। नोट करने वालों नोट कर लो, लिखने वालों लिख लो, याद करने वालों याद करो। ये किताब तक़वीतुल ईमान है। लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जिल्द इसकी पहली है, इसकी 4 जिल्दें हैं। इसके अंदर ये मौलवी ख्वाजा अजीजुल हसन की तसनीफ है, उसने लिखा है थानवी कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह, किसकी है? ख्वाजा अजीजुल हसन, जो मौलवी अशरफ अली थानवी का बड़ा चहीता मुरीद है। गालिबन ऐसा मुरीद भी आपने नहीं देखा होगा और ऐसा पीर भी आपने नहीं देखा, और ना अल्लाह ताला दिखाए। आमीन तो कह दो। बड़े पीर देखे। अल्लाह अल्लाह, माअज़ल्लाह। ये ख्वाजा अजीजुल हसन की 4 जिल्दों की तसनीफ है। इसकी पहली जिल्द है। अल्लाह अल्लाह, सफा इसका कहना चाहिए 12 है। कौन सा सफा है? 12। किताब का नाम अशरफुस सवाने है। अल्लाह अल्लाह, ये अशरफुस सवाने है। कितना चहीता मुरीद। ये ख्वाजा अजीजुल हसन लिखता हुजूर दिल में एक तमन्ना है। थानवी बोले कहो कहो क्या तमन्ना है? बोले शर्म के मारे नहीं कहता। बोले नहीं नहीं कहिए क्या बात है? बोले तमन्ना ये काश कि मैं औरत होती और हुजूर ही के निकाह में होती। माअज़ल्लाह, जोर से बोलिए माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और फिर ये नहीं सोचा 9 महीने के बाद फिर हशर क्या होता है? भाभी जान बनने की तमन्ना। थानवी क्या कहता? सवाब मिलेगा, सवाब। क्या कहता है? सवाब मिलेगा, सवाब। तभी तो कहते हैं देवबंदी की नसबंदी हो गई। अल्लाह अल्लाह, देखा आपने? वो धर्म पत्नी बन जाए तो सवाब मिले। सफा इसका 12 है। किताब अशरफुस सवाने है। ख्वाजा के मजार के अंदर क्या अस्पताल है? लड़का मिल जाएगा। ख्वाजा के मजार के अंदर क्या स्टेट बैंक है? पैसा मिल जाएगा। मगर आइए ये देखिए, मौलवी अशरफ अली थानवी के परदादा फरीद दनादन आए कब्रिस्तान से हिंदुस्तान। दन दन खोलो बेगम। उनका कौन? का मैं हूं फरीद। का आप तो मर गए थे? बोले मुझे शहादत मिली है, जिंदे जावेद हो गया। खोलो तो। अब बेगम ने दनादन खोल दिया। कितनी हिम्मत वाली थी वो, खड़खड़ कब्र कफन के साथ अंदर गया। अल्लाह अल्लाह। अब देखा, हाथ में पूछा ये क्या? कहा है ये मिठाई कलाकंद, खाना दनादन। मैं ऐसे ही आता रहूंगा और मिठाई खिलाता रहूंगा। अब आते रहे, खिलाते रहे, लाते रहे, आते रहे, मगर रात में आए, दिन में नहीं।
समझ गए? रात में कौन आता है? चोर। कौन आता है? चोर। धनाधन अगर ऐसी जिंदा हो गए तो दिन में आ गए होते, तबलीगी जमात की परेशानी दूर हो जाती है। दनादन रात में आ रहा, दनादन दनादन दनादन, और कलाकन लेके आ रहा है, बेगम को खिला रहा है। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछूंगा, ओ चिल्ला चिल्ली वालों, ये फरीद की कब्र में क्या हलवाई की दुकान थी? खुद भी आया, मिठाई भी लाया, वो भी कलाकन। अल्लाह। अब सब सुबह को जब बच्चों ने खाया तो औरतों ने देखा बप्पा मर गए, बच्चे मिठाई खा रहे हैं, तो चीमी जुगोइयां शुरू हुई। तो मजबूरन बेगम को बताना पड़ा, मेरे शौहर फरीद जिंदे जावेद हो गए हैं, उन्हें शहादत मिली है, रोजाना रात को आते हैं, मिठाई खिलाते हैं। ये है सफा 12। ओ तबलीगी जमात वालों, अगर तुम्हारा परदादा फरीद कब्र से मरने के बाद ही कब्रिस्तान से आके अपनी जोरू को मिठाई खिला सकता है, तो इस्लाम पे शहीद होने वाला फातिमा का लाल हमारे पुकारने पर करबला से आके हमें दौलते दारैन दिला सकता है। ऐ भोला मुसलमान, किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? एक ईसाई ने चैलेंज किया है, आज तक दुनिया वहाबियत जवाब नहीं दे सकी। लाहौर का ईसाई पादरी कहता है, ओ वहाबियों, तुम्हारा नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गया, माअज़ल्लाह। ऐसे नबी का कलमा पढ़ के ऐ वहाबियों तुम क्या करोगे? काफिरी मरोगे। बेहतर ये कि हजरत ईसा रूहुल्लाह का कलमा पढ़ लो, वो तो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। देखो वहाबियों, तुम अपना कुरान। आगे वो लिखता है, वहाबियों, तुम्हारा नबी तो वो है जो अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकता। देखो तुम अपनी किताब तक़वीतुल ईमान। माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माज़। तो ऐसे नबी का कलमा पढ़ के क्या करोगे जो अपनी बेटी को भी जहन्नम से ना बचा सके? अल्लाह अल्लाह। लिहाजा तुम काफिरी मरोगे। बेहतर ये कि तुम हजरत ईसा रूहुल्लाह का कलमा पढ़ लो, उनकी शान ये है। वहाबियों, देखो तुम अपना कुरान। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि मेरा ईसा रूहुल्लाह, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा जो उसने लिखा है, अल्लाह अल्लाह के अंधों को बीनाई देता है, कोढ़ियों को अच्छा करता है और मुर्दों को जिंदा करता है। मगर आज तक दुनिया वहाबियत इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत ने, ये बरेली के जमात के उलमाए किराम ने जवाब दिया कि ओ ईसाइयों सुनो, वो वहाबियों का खुद साख्ता नबी है जो मरकर मिट्टी में मिल गया। हमारा नबी जिंदा, हमारे सहाबा जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा गौस जिंदा, हमारा ख्वाजा जिंदा, हमारे गरीब नवाज जिंदा, हमारे आला हजरत सरकार जिंदा, मखदूम माहिमी जिंदा, बाबा बहाउद्दीन जिंदा, मखदूम समना जिंदा, और उनका जो दामन थाम ले वो भी जिंदा जावेद हो। इसीलिए अर्ज है प्यारे कि इनसे दूर हो जाओ, इनसे दूर हो जाओ। सरकार का दामन थाम लो, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और बस चलते चलते एक हवाला और आप देख लें, ये किताब है मलफूजात हकीमुल उम्मत। कौन सी किताब है? अल्लाह अल्लाह, मलफूजात हकीमुल उम्मत। अल्लाह अल्लाह, ये जरा सा नीचे रख दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह, ये किताब तस्कुतुल खलील है। कौन सी किताब है? आज कहा जाता है ना, बड़ा तबर्रुक के बारे में मुंह बनाते हैं। ये देखो किताब तस्कुतुल खलील, मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेठी, सफा इसका 96 है। कौन सा सफा है? 96। अल्लाह अल्लाह, ये देखो हवाला जो गलत साबित करे 50,000 नगद ले जाना हमारे सदर मोहतरम से। अल्लाह अल्लाह, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरा भैया, अभी तक अमेरिका ने बहुत तरक्की की, कोई ऐसी टेबलेट बनाई
کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے؟ بولو، کوئی ایسا کیپسول روس نے بنا لیا کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے؟ کوئی ایسا کیپسول نہیں، کوئی ایسا ٹیبلیٹ نہیں۔ اللہ اللہ، روس بھی پیچھے رہ گیا، امریکہ بھی پیچھے رہ گیا۔ اب آئیے ذرا ادھر دیکھیے، کتاب تذکرۃ الخلیل ہے، مصنف کا نام عاشق الہ میٹی ہے، صفحہ اس کا 96۔ اگر آپ عرق کیوڑا پیو، عرق گلاب پیو، پخانے میں خوشبو آئے گی کہ بدبو؟ اللہ اللہ، بدبو نہیں جا سکتی۔ سیب کھاؤ، سنترا کھاؤ، پخان ہے نا بھائی، کچھ کھاؤ، مگر وہاں بدبو نہیں آنا۔ آئیے، یہ ہے تبلیغی جماعت کے بانی مبانی مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی۔ بھی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کو بھی دیکھا، آخر میں دستوں کے مرض میں 3 سال مبتلا رہیں۔ کئے سال؟ 3 سال۔ ان کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، یعنی بڑھیا نے 3 سال ایسا پخانا کرا تھا بستر پہ ٹرپوں 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 کہ اگر دھوبی کے یہاں بھی ڈالا گیا تو بستر کی بدبو نہیں جائے گی۔ اللہ اللہ، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے۔ کیا نکالے گئے؟ پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے۔ بولو زور سے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جس بستر پہ بڑھیا نے 3 سال پخانا کرا تھا، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، مرنے کے ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ اس بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود کتاب میں لکھا ہے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پہ جب پوتڑے نکالے گئے اور جب ان کو سونگا گیا، بولو عقل ہے یا نہیں ہے؟ ارے کمبخت، یہ سونگا کائے کے لیے؟ کبھی تم نے اپنی معاذ اللہ کسی کی رومالی سونگی؟ اللہ بچائے، آمین کہو۔ بولو، سونگا کسی کا پاجامہ، سونگی کسی کی چڈی، کتنی محبت ہو مگر چڈی پاجامہ نہیں سونگے گا۔ مگر یہ کمبخت اندھے ہو گئے، جس پہ بڑھیا نے 3 سال لیٹرنگ کری، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، اسے سونگا کا بڑی خوشبو آ رہی ہے، معاذ اللہ۔ آگے لکھتے ہیں، ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، ارے یہ اتنی خوشبو، ارے اتنی